السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شجر حسین قاضی صاحب بول رہے ہیں بلگرام سے؟ جی شجر حسین بول رہا ہوں۔ ہاں میں نے دیکھا تھا نمبر اس میں گروپ میں سے سید بادشاہ میاں صاحب سید ادریس میاں صاحب کا وہ فوٹو تھا جی 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 ساتھ میں۔ فرمائیے حضرت۔ میں سوچا کوئی پیغام ایسا ڈل جائے اس میں آ رہا ہے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جی جی یہ جو آج کل کے اختلافات ہیں یہ بھی دور ہوں۔ دیکھیے یہ سب باتیں ہمارے بڑے کریں گے، ہم لوگوں کی کہاں وسعت ہے کہ ہم لوگ ان سب نہیں، مسئلوں میں اپن تو ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے امت تک، وہ نہ بھی کرے تو اپن کا پیغام امت تک پہنچائے چینل کے ذریعے کہ جی آج بتائیے۔ کے زمانے میں نہ ہمارے یہاں ڈاکٹر ہیں، نہ کلکٹر ہیں، نہ انجینئر ہیں، بس یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیثی ہیں۔ ہاں 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 بس دیوبندی بریلوی اہل حدیثی ہم کرتے رہیں گے رات دن، وہ کفار مشرکین ہمیں۔ دیکھیے حضرت ایسا ہے کہ جو معاشرہ ہے اس کو تو نمبر ایک ہمارے جو سرپرست ہیں یا پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ توجہ آپ نہیں کی دے رہے اس چیز آواز ٹکرا رہی ہے، کوئی بھیڑ بھاڑ ہے کیا؟ حضرت میں روڈ پہ ہوں، تھوڑا بچے وغیرہ نکل رہے تھے۔ اچھا پھر بعد میں بات کر لیں۔ ہاں ابھی تو ہم باہر جا رہے ہیں، پھر ہم رات میں ہی فری ہو پائیں گے۔ تھوڑا سا پیغام دے جاؤ، چینل پہ ڈلوا دیں گے۔ جی بتائیے حضرت۔ یہ پیغام میں چاہتا ہوں کہ دیکھو دیوبندی کے بیچ آپ نماز مت پڑھو، ہم نہیں کہہ رہا پڑھو، اہل حدیث کے پیچھے مت پڑھو، لیکن اتنا رات دن صبح سے شام تک وظیفہ مت بناؤ کہ تمہاری ساری انرجی اسی میں ختم ہو جائے۔ حضرت ایسا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کا کہنا ہے کہ ایک جو اپنے مسلک پہ جو ہے اگر آپ قائم ہیں تو پتھر کی چٹان بن جائیے، مسلک کو مت چھوڑیے، مسلک اعلیٰ حضرت کو مت چھوڑیے، اور جو دنیاوی کام ہے مسلک مفتی اعظم ہند اور مسلک ازہری میں بھی۔ جی ارے وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے الگ کہاں ہے؟ وہ نہیں، الگ الگ نام دیے جائیں، مسلک مفتی اعظم۔ ارے نہیں پھر یہی تو دقت ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کی تکلیف یہی ہے کہ آج کل جو ہے ہم لوگ ماننے والے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے ہیں، لیکن جو ہے اس کی ہم لوگوں نے کئی شاخیں بنا دی ہیں اور اس کا میسج غلط جاتا ہے۔ بہت اونچے درجے کی بات کہی آپ نے، اس کا میسج غلط جاتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے، اب ایک ہی خانقاہ ہے، ایک ہی اپنا ہیڈ کوارٹر ہے بریلی، ٹھیک ہے، دوسرا نہیں۔ اگر ہم وہاں سے جو ہے شاخیں نکال دیں گے، مثال کے طور پہ ازریمہ صاحب کے نام پہ، حضرت کے نام پہ، ٹھیک ہے، ہم بلگرام شریف کے نام پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بلگرام ہمارا ہیڈ کوارٹر، تو اس سے کیا تنازع پھیلے گا؟ اگر کل کو کوئی کہے گا مسئلہ کہ سید اویس میاں صاحب، ہاں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وہاں سے وابستہ ہے، وہ ہمارے دل میں محبت ہے، نہ ہم ان کے خلاف کسی کی برائی کی۔ میرے مرشد کہتے ہیں کسی پیر کو جو ہے برا نہیں کہنا ہے، اور ایک میسج ان کا یہ ہے کہ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ٹھیک ہے، جی تو ہم لوگ جو ہیں اسی پہ عمل کرتے ہیں بس۔ باقی خانقاہوں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں وہ ہمارے بڑوں کا مسئلہ ہے، اس میں ہم انٹرفیئر بھی نہیں کرتے۔ قدر اختلاف ہو گیا ہے کہ دیکھیے اختلاف ہو گیا ہے، کچھ ایسا ہے کہ اختلاف وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ منہ چڑھ جاتے ہیں مرید، اور وہ اپنے آپ کو پیر سے اعلیٰ ماننے لگتے ہیں۔ اب پیر کی مرضی ہے نہ ہے، لیکن وہ کام وہی کریں گے اور نام لگائیں گے پیر کا۔ ہاں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے سنیت بدنام ہو۔ سنیت ابھی آپ دیکھ لیجیے، ہمارے بزرگوں نے محرم کے مسئلے پہ خاموشی اختیار کی۔ ہاں بے شک بے شک بے شک، ٹھیک ہے، خود تعزیہ وہی بنتا ہے میدان پورہ کی جہاں اویس میاں صاحب رہتے ہیں، تعزیہ بنتا ہے نا مسجد کے سامنے۔ جی 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 آتا ہے، ان کے گھر کے لوگ شریک ہوتے ہیں اس میں۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو غلط کیا ہے؟ یہ بلا وجہ ملا مولوی پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تعزیہ بنانا منع ہے۔ ٹھیک ہے، اگر غلط اور یہ 50,000 روپے لینا منع نہیں ہے، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا منع نہیں ہے، یہ اپنا منع نہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے حضرت ایسا ہے کہ آپ اگر امام کی محبت میں کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے خرافات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ جیسے کہ ہم لوگ بینڈ باجا بجا رہے ہوں، ڈی جے بجا رہے ہو، یا کچھ شور گل کر رہے نہیں ہونا چاہیے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط میسج چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بزرگ شامل ہوئے ہیں، جو زیارت اٹھتی ہے یا کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بزرگوں کا سہیوگ رہا ہے، بزرگ لوگ شامل ہوئے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ میں وہ چیز بنی ہے۔ حضرت سید فندن میاں صاحب بھی شامل ہوئے نا صاحب تعزیے میں؟ حضرت ان کے زمیندار تھے،
اور عوام میں جو کام ہے زمیندار نہیں دیکھے گا کون؟ یہ بات کیا بات ہے، بہت اونچے درجے کی بات کی آپ نے۔ امام حسین السلام کا تعزیے کا مطلب یہ ہے کہ تعزیت کرنا، تعزیت یعنی یاد کرنا، تعزیت بہانا ہے۔ اچھا اور بتائیے، ابھی یہ جو ہم لوگ ٹوپی وغیرہ لگاتے ہیں، اس پہ گنبد وغیرہ چھپے ہوئے ہیں، یہ بھی تو تعزیہ ہے۔ یہ کیا بات کی آپ نے، یہ اس کو آپ جو ہے سر پہ لیے گھوم رہے ہیں، بیت الخلا جا رہے ہیں لگا کے اس کو، کیا بات ہے۔ وہ ٹوپی میں ایک پہچان بنا رکھی ہے، جو ملکہ وکٹوریہ کا تاج تھا نا ایک زمانے میں، اس کی نقل ہے، ملکہ وکٹوریہ کے تاج کی دیکھ لو آپ، نقل ہے، وہ ٹوپیوں پہ لگائے پھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ابھی آپ جو ہے پرانے ابھی 20-25 سال بیک چلے جائیے تو وہ ٹوپیاں کیسی ہوتی تھی؟ وہ سادہ ٹوپیاں 2 پلی جیسے حضرت سید ریشمیہ صاحب لگاتے ہیں، 2 پلی ہوتی تھی، جو بزرگوں سے سید بادشاہ میاں صاحب وہ بھی سادہ لگاتے ہیں، 2 پلی والی سادہ لگاتے ہیں۔ اب تو شاید لگانے لگیں وہ ڈیزائن والی، لیکن سادہ ہی نہیں، ڈیزائن والی نہیں لگاتے ہیں وہاں کوئی بھی۔ اب یہاں سادگی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ میں خود آیا ہوں، حضرت سید بادشاہ میاں صاحب فری میں دوا دیتے تھے بچوں کو، پڑھنے والوں کو فری میں دوا دیتے تھے نہیں۔ اور یہاں فقیری لائن ہے، یہاں پہ سادگی زیادہ ہے۔ ارے صاحب وہ تو فندن میاں رحمت اللہ علیہ 25 سال گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ وہ دادا جان؟ ہاں جی، شاید 25 سال سنا تھا۔ 25 سال ہم نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ آپ دیکھیے دور حضرت کے حساب سے ان کے جیسا ابھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنا بچوں کو پڑھاتے بھی تھے، جب تک کالج میں انہوں نے نوکری کی شاہجہان پور وغیرہ میں۔ اچھا، پڑھاتے بھی تھے؟ کالج میں پڑھاتے تھے، گورنمنٹڈ تھے۔ اور شاید علی گڑھ میں پڑھے تھے حضرت، شاید۔ ہاں، زین العابدین نام تھا حضرت کا۔ جی، سید زین العابدین، حضرت سید زین العابدین، اور نام فندن میاں کے لقب سے مشہور۔ جی، فندن میاں صاحب۔ جی، میں تو آیا ہوں نا حضرت وہاں پر دلگرام، کئی بار آیا ہوں میں۔ جی۔ ایک بار تو سب سے پہلے مفتی شمس الدین صاحب جب آئے تھے نا بہرائچ والے، جی، ان کے ساتھ میں میری تقریر تھی، تھوڑی سی دیر ہوئی تھی میری بھی۔ اب اگر ان کا دیکھیے دادا جان کا، تو ان کا یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیے وہ پڑھاتے بھی اتنے قابل تھے کہ یہاں پہ جب سمجھ لیے خط کے تھرو جو ہے مناظرہ ہوتا تھا، یہاں کے ایک مولانا تھے۔ کس سے مناظرہ ہوتا تھا؟ عبد الغنی صاحب؟ ہاں، عبد الغنی سے۔ تو مفسر قرآن کے مفسر تھے۔ ہاں، تو وہ ہوتا تھا مولانا کلیم انور سے مناظرہ۔ ارے بھاشمتی؟ ہاں جی، قسم کھور کے نا۔ جی۔ اب وہ ادھر سے لکھ کے بھیجتے تھے، ادھر جو ہے دادا جان کے پاس اندر جاتا تھا خط۔ دادا جان کہتے تھے یہ لکھ کے بھیج دو۔ اچھا، یعنی دادا جان زیادہ چکر میں نہیں پڑتے تھے اختلاف کے؟ ہاں، نہیں، ان جھنجھٹوں میں نہیں تھے۔ ہاں، تو کیا ہوا کہ پہلے کا یہاں پہ جو ایک خاندان سے جو ایک میسج جاتا تھا، ٹھیک ہے، غریبوں کے لیے، اور کوئی بچہ پڑھ نہیں رہا، یا آج بھی دیکھیے آپ بھیڑ لگی رہتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، آ گئے ہیں۔ ارے دیوبندی بھی مانتے تھے ان کے گھر والوں کو، دیوبندی ادب کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک مولانا تھے، دیوبندیوں کو بڑے مولانا تھے، لیکن وہ جھرری ٹائپ کے نہیں تھے، وہ نہیں ادب کرتے تھے خاندان والوں کا، نہیں۔ وہ سائیکل سے چلتے تھے، اور جب حضرت وغیرہ کو دیکھ لیتے تھے تو سائیکل سے نیچے اتر جاتے تھے، بولتے تھے سادات ہیں، ان کی تعظیم ہمارے لیے لازمی۔ یعنی دیوبندی اتر جاتا تھا سائیکل سے؟ جی، اور بہت بتاؤ یہ لوگ کیا کیا بدبو پھیلاتے ہیں کہ دیوبندی، اب آپ خود کہہ رہے ہو کہ سائیکل سے دیوبندی اتر جاتا تھا۔ ہاں، وہ محلے میں وہیں مولانا بہاب نام تھا ان کا، مولانا بہاب، مولانا عبد الوہاب، یعنی حضرت سید صاحب کو دیکھ کے سائیکل سے اتر جاتے تھے؟ سائیکل سے اتر جاتے تھے۔ بتائیے، ادب دیوبندی کر رہا ہے، پھر کہے کہ نسبندی، بلا وجہ نسبندی کرنا اور یہ بدبو پھیلانا، اتنا شر نہیں پھیلانا چاہیے۔ نہیں، کیا ہماری کل دیکھے ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے تھے، ان سے میری اسی بات چل رہی تھی، تو میں نے ان میں بھی کمی ہے، میں نے ان سے ایک بھی بات کہی، میں نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ میرا مسلک بریلوی ہے، تو میرا نہیں، ہم نے ان سے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ہم نے کہا ہم بریلوی مسلک کے ہیں اور ہم اپنے مسلک پہ ایک دم اٹل ہیں، لیکن ہم نے کہا ہماری اور یا دیوبندی کی یا اہل حدیث غیر مقلد ہیں یا کسی کی، وہ صرف ہماری عقیدے کی لڑائی ہے۔ کیا آپ سرکار کی شان میں گستاخی کر کے چلے گئے اور آپ کر رہے ہو اس کو، فالو کر رہے ہو ان کتابوں کو، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہماری اور ادر جو فرقے ہیں ان کی عقیدے کی لڑائی،
कि उन किताबों में गलतियां तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप भी एक्सेप्ट करो इस बात को। अगर इंडिया में सिरात मुस्तकीम हिफ्जुल ईमान तक़वियतुल ईमान का किसी भी मस्जिद में दर्श होता हो, मैं कह रहा हूँ पूरे इंडिया में लाखों मस्जिदें उनकी भी हैं और बरेलवियों की भी हैं, लाख में से अगर सिर्फ 10 मस्जिदें बता दे 10, तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा और 10 लाख रुपए इनाम इससे लेके जाऊंगा। ये 3 किताबें तक़वियतुल ईमान, सिरात मुस्तकीम, हिफ्जुल ईमान का दर्श होता हो, पूरे इंडिया में घूम के देख ले, और उसे मैं टाइम दे रहा हूँ, बता दे 10 मस्जिदें कहा, इससे लेके जाए 10 लाख रुपए। होता ही नहीं है साहब, वो तो किताबें मिलती भी नहीं है आमतौर से, ना उसका दर्श देते हैं, और वो है निकलवाते नहीं है, ना उसको फॉलो करते हैं, वो आवाम को मालूम ही नहीं है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो उन बातों को क्यों फैला। लेकिन एक बात बताइए आपको, जब आवाम को मालूम नहीं है, अगर कोई कहता है कि हम फलां हैं, हम देवबंदी हैं, तो आप उसको जब बात करेंगे तो आप बताएंगे ऐसा ऐसा जो है आपके जो मौलाना जो आप जिनके फॉलोवर हैं उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, तो वो कहेंगे, वो खुद ही एग्री हो जाएंगे कि नहीं उन्हें नहीं कहना चाहिए, उन्होंने गलत किया है। कल मेरी जो डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा लिख गए हैं तो क्या है ये, मैंने गलत है, और बहुत सुलझे हुए थे वो एग्री हुए मेरी बात से। थे वो, हाँ वो मेरी बात से एग्री हुए। क्या कह रहा गलत है ऐसा लिखा है? हाँ नहीं, बहुत से मानते हैं जो इनमें समझदार है ना, मानते हैं गलत। आप दौरे हजरत के हिसाब से देखिए, आप जो हमारे ऊपर दूसरे गैर कौम के लोग उंगली उठा रहे हैं, वो ये मुताला करके इन्हीं का तो सब कर ही रहे हैं। जब हम इधर उधर पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसी का वो फायदा उठा रहे हैं, वो मुताला करके मान लो जो समझदार लिख रहे हैं। सिरात मुस्तकीम में ख्याल वाली इबारत है तो उसको ये निकलवा दे तो कितना अच्छा है, कितना बड़ा झगड़ा खत्म। लेकिन अब्दुल अहद कुरैशी सुजानगढ़ वाला अड़ा रहता है कि नहीं सही है। हाँ देखिए सलमान का वो शाहरुख वो रामपुर का वो भी कहता है कि सही है कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। अगर ऐसा अरे तो अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते तो लोग क्या, और बताइए आप अल्लाह के अलावा किसके लिए नमाज पढ़ता है? कादियानी का भी ख्याल अल्लाह के लिए होता है, शिया का भी ख्याल अल्लाह के लिए होता है। ये बिला वजह की बदगुमानियां पैदा करना। देखिए नमाज जो है जितनी फर्ज चीजें हैं वो अल्लाह के लिए ही है। अब देखो ये बातें करना के ख्याल नहीं आना चाहिए। अरे भाई अल्लाह रसूल का ख्याल तो हर वक्त मोमिन के दिल में रहता है, हर वक्त रहता है। अच्छा अल्लाह रसूल का नहीं आना चाहिए, नियत बांधे खड़े हैं, हमारा जो है जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका ख्याल आ रहा है, फिर नमाज कहाँ से होगी? और फिर ये कहना बैलगदे ख्याल में डूब जाना, अस्तगफिरुल्लाह वो आ जाए तो अरे अस्तगफिरुल्लाह क्या बैलगदे बांध के ख्याल बैलगदे बांध के नमाज पढ़ोगे तुम लोग? नहीं यही तो मसला इसी को तो हम बोल रहे हैं कि जब ये अकीदे ये जब ये ऐसे पेश करते हैं कुरैशी की समझ में नहीं आ रही बात। मैंने तो हम लोगों की सुलह कहाँ से होगी? हजरत बताइए आप। नहीं मानते कुछ इनमें भी ऐसे लोग हैं, नहीं मानते उसको सही नहीं है, वो तो समझते हैं हम ठेकेदार हैं, हम उसे सही साबित करके बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, तो मैं इनसे कहता हूँ कि फिर ऐसा है गुलाम कादियानी को भी सही साबित कर दो तो तुम्हें अरबों रुपया मिल जाएगा उनसे। क्या ख्याल है? हजरत एक बात बताइए, नमाज जो है बेहयाई से बचाती है। हाँ बेशक, कुरान में है। कितने लोग नमाज पढ़े, कितने लोग बचे हुए हैं, क्योंकि वो नमाजें हमारी रही नहीं है, वो हमारी परेशानियों में वो तड़प रही नहीं है। अच्छा जब मैं इनसे कहता हूँ कि अच्छा बताओ कि हमने नबी को नहीं देखा, मैं इनसे कहता हूँ हमने नबी को नहीं देखा, मगर मैं इनसे कहता हूँ ये बताओ सहाबा किराम की फिर नमाज क्या हुई? सहाबा किराम तो अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ते थे। हजरत यहाँ तो तुम ये कहते हैं ना ख्याल वाली बात, वहाँ तो मुकम्मल ख्याल मौजूद है और अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ना करार सुनना है। फिर अब्दुल अहद कुरैशी के हिसाब से नमाज क्या ख्याल? हजरत हम दो एक बातें पूछेंगे। अल्लाह को आपने या साहबी रसूल ने कैसे जाना कि अल्लाह एक है? उसकी अल्लाह को किसी ने देखा ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमने नहीं देखा, साहबा ने देखा है। एक साहबा ने देखा। अल्लाह को किसने बताया कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है? किसने मैसेज दिया दुनिया को? नहीं फिर तो ये कल को ये ना फतवा निकाल दें कि अल्लाह का ख्याल ऐसे लाके नमाज मत पढ़ना कि अल्लाह का जिस्म है, कुरान में यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर, के अगर तो फिर काफिर हो जाएगा। ऐसे तो फिर कोई नमाज पढ़ने में डरेगा? अरे हजरत वो ये पेश करते हैं, यही इनका जो गैर मुक़ल्लिद है, ठीक है, उनका यही है, वो तो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं इनसे ज्यादा। बताइए हदीस में है, 2 हदीस हैं नमाज के बारे में। हुजूर ने फरमाया अंताबुदुल्लाह कान्नका तराफ फल्लम तकुन तराफ फन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहे। ये ना हो सके तो ये समझो अल्लाह तुमको देख रहा है। वो तो सही है कि पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ रहनी चाहिए। कुरान में इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा,
लेकिन हुजूर ने ये भी फरमाया सल्लू कमा राइतमुनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है। और नमाज काबिल जब ही होगी जब सुन्नत के मुताबिक होगी, सुन्नत के मुताबिक होगी है। वो सुन्नत और सहाबा किराम तो अल्लाह के रसूल के तशरीफ लाने के ऊपर, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, बुखारी शरीफ में हदीस है, जब अल्लाह के रसूल बाद में तशरीफ लाए तो सहाबा ने तालियां बजा दी हुजूर को देखकर। लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि नमाज दोहराओ, ये नहीं फरमाया, बाद में बस मना फरमा दिया कि ऐसा न करो है। लेकिन ये अब्दुल हक कुरैशी सुजानगढ़ वाले के समझ में नहीं आ रही, ये शाहरुख जो रामपुर का इसके समझ में नहीं आ रही। अड़े पढ़े कि हमारे मुल्ला ने लिखा हम तो सही साबित करेंगे क्या है वो। अरे तो तुम्हारा मुल्ला ये लिख दे मुल्लों की ज्यादा ऊंची है, बाकी हदीस क्या है, कुरान में क्या है। मुल्लों की वजह से अपने ईमान की परवाह नहीं कर रहा है, अल्लाह रसूल की परवाह नहीं कर रहा, मुल्ला लाला कीमती हो गया। जी जी जी, यही मतलब मुआशरे में यही सब चल रहा है। अगर मान लो मौलाना हशमत अली साहब ने भी यही बात की थी, अगर तुम उस मौलवी का नाम नहीं ले रहे तो चलो यही बात तो गलत लिख के बता दो खाली बगैर नाम के, तो उस पर भी एग्री नहीं हुआ वो मौलवी, लखनऊ वाले एक मौलवी। अरे तो फिर सारी ठेकेदारी ले लेना, मैं तो कहता हूँ कादियानी की भी ठेकेदारी ले ले, शियाओं की भी ले ले, हम सबको सही करके बताएंगे तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे दुनिया भर। अभी ये सब तो जैसे कि ये तो किताब में लिख गए मौलवी, उनके मौलाना वगैरह किताबों में लिख गए। अभी नए उसमें लोगों की स्पीच आई थी उनके ऊपर, भगवान वगैरह के ऊपर, कि ये हो सकता है कि ये नबी हो। अच्छा हाँ, कौन किसके बारे में नबी हो? ये अभी हम इनको मौलाना रशीद हैं, कोई फंक्शन चल रहा तो उसमें मैंने एक वीडियो देखी थी। अरे नहीं वो तो कोई ने ऐसे कह दिया हो, कोई ऐसी देखो अच्छे बुरे सब में है। पहली बात हम लोगों का देखिए, हम लोग किसी धर्म को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन आपने जो बात बताई ना बिलग्राम की बात बताई कि मौलाना अब्दुल वहाब देवबंदी वो सैयद साहब को देख के साइकिल से उतर जाते, तो अच्छे लोग भी हैं और बुरे सब में है, सब में अच्छे से। अब देखो अपन बरेलियों में हशमत में, बरेलियों में हशमत में, और वो काबिल थे, अपनी काबिलियत की बात करते थे। और मैंने एक दो लोगों से सुना है वो चौराहे पे घड़ी का काम करते थे। ठीक है, कौन? मौलाना अब्दुल वहाब काय का काम करते थे? घड़ी बनाते थे वो, गाड़ी बन। लेकिन सैयद साहब को देख के बताओ साइकिल से उतर जाते थे। जी, अदब करते थे अदब का। बताओ देवबंदी होके इतना अदब कर रहे हैं, बताओ सैयदों का अदब कर रहा है तो फिर अल्लाह के रसूल का कितना अदब करते हैं। हाँ, और फिर जो है वो एक लड़का मुझे बता रहा था, कह रहा था शजर भाई मैं नमाज पढ़ने गया जमात के बाद वहाँ चौराहे पे मस्जिद में, क्योंकि वो देवबंदी पढ़ाते थे नमाज टाइम, तो ये मौलाना वहाब आए तो अपनी नमाज पढ़ी और उन्होंने कहा कि मैं सबके पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ, जबकि उनका ही इमाम होता था देवबंदी। अच्छा, फिर भी वो नमाज अपनी पढ़ता था। हो सकता है वो कुछ उनकी मर्जी होगा कुछ। और एक ने जो है देवबंदी भी गया था, उनसे सवाल किया कि मौलाना ये जो ये लोग पढ़ते हैं सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो कहने लगे कि अब इसमें तो कलम लगाने की गुंजाइश है ही नहीं। आला हज़रत ने जैसे अहमद रजा खान ने तो अपना कलम ही तोड़ दिया कि वो बताओ रहमत की जान और उन पे लाखों सलाम, उसमें गलत क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी देखो गलत तो उससे जो पूछने गया था देवबंदी वो नाराज हो गया था। अरे गलत तो ये उनके मानने वाले भी कर रहे हैं कि टखने से नीचे पजामा पहनते हैं और 50,000 रुपए तकरीर कर लेते हैं, और सुन्नी वहाँ भी करते हैं तकरीर में आगे। इनको कह दिया जाए कि तुझे तकरीर करना आती है तो कर, सीरत रसूल बयान कर, साहबा की शान बयान कर, नहीं करना आती तो अपने घर जा वापस। इस टाइम पे आपको बहुत कम खानका ऐसी मिलेंगी और बहुत से कम पीर जाते ऐसे मिलेंगे जो स्टेज पे बैठे होंगे, अगर उनकी तारीफ हो रही है ठीक है तो वो मौलाना को मौलवी को आज जरूर भुरकेंगे कि मेरी तारीफ ना करो। ऐसे तो मिलेंगे नहीं। वो तो सैयद याह्या मियां साहब थे जिन्होंने सिकंदरा राव में मना कर दिया था, वो नाज़िम को उतर के चले गए। और आजकल की अगर आप हजरत देख ले तकरीरों का कोई मौजू नहीं होता है, कुछ नहीं भाई, वो सुन्नी वहाबी और मसला के आला हज़रत यही होता है, बस मसला के आला क्या कह रहे हैं। अरे अगर आला हजरत को भी कायदे से बयान करें ये लोग। अरे साहब वो गुलाम रसूल बलिया दिलगिराम में आया, मसला के आला हजरत करने लगा। अरे भाई तू शान रसूल बयान कर, शान औलिया बयान कर, ये क्या बार बार मसला के आला हजरत एक ही एक बात बयान करते थे। हजरत एक मिनट अभी होल्ड करिए।
लोगों के दिमागों में यही घुसा पड़ा है। अभी हम कॉल कर रहे हैं, आप बात करेंगे इंशाल्लाह मैं उसको चैनल पे जब तक डलवा दूंगा, जब तक आप कॉल कर लेना, ठीक है? जी चैनल पे हम डलवा देंगे, ठीक है? जी, क्या डलवाएंगे चैनल पे? ये आपका नाम लिखवा देंगे और लिखवा देंगे कि भाई सुन्नियों में एकता होना चाहिए और इत्तेहाद हो और काम की बात करो, काम की बात। हाँ, ऐसा लिखवा देंगे, ठीक है ना? ठीक है। और इख्तिलाफ